مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di program acara Fatwa Masyayikh. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dan kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke tim Fatwa TV dan akan kita sampaikan, nanti kita akan tanya-tanya ke salah seorang masyayikh yang berada di Markas Al-Albani di Yordania. Bersama kita insya Allah akan ada Fadilatul Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya Syekhana. Kaifa halukum? Hayakumullah wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tasharrafna bihudurikum fi qanatina. Hayakumullah. عندنا نعم ودي معكم يا حياك الله بارك الله فيك. عندنا بعض الأسئلة الموجودة المطروحة إلى قناتنا فتشرفنا لو تكرمتم بإجابتها. تفضل. بسم الله. بسم الله. Baik pemirsa sekalian, kita akan langsung memulai sesi tanya jawab dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai. Pertanyaan pertama, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, yang berasal dari Ummu Aulia di Lampung. Ummu Aulia menanyakan bagaimana cara menggantikan sholat qiyamul lail atau tahajud jika saya kesiangan bangunnya. Dan berapa rakaat batas minimal sholat qiyamul lail atau tahajud. Kemudian jika ada cara untuk menggantinya, apakah ada ketetapan jumlah rakaat atau sebanyak berapa, seperti itu. Yaqulu sa'il ya Syekhana, kam aqall adadi rakaat li qiyamil lail aw tahajjud thumma law ta'akhkhartu an adaiha fa hal yajuzu li qada wa hal yushtaratu fi al qada adadun muhaddadun muayyan? نعم. السؤال الأول، السائل من إندونيسيا يسأل ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. السؤال الأول، كم عدد ركعات صلاة الليل وكيفية أداؤها وإذا فاتته هل يقضيها؟ أليس هكذا السؤال؟ نعم بارك الله فيك. هكذا السؤال؟ نعم هكذا السؤال صحيح. نعم. الجواب، صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وفي زيادة صحيحة للحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأصل في الصلاة يا إخواني، السنة المستحبة في صلاة الليل وفي صلاة النهار أن يصلي ركعتين ركعتين، ويجوز له أن يصلي أربعا أربعا على الجواز، وأما الاثنتين اثنتين على الاستحباب. هذا من حيث كيفية صلاة الليل. طبعا وأفضل صلاة الليل طول القيام كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. وعدد ركعات صلاة الليل سواء سميناها تهجدا أو قياما فهي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى من الليل 13 ركعة. فأكثر عدد ركعات صلاة الليل في هذين الحديثين 13 ركعة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الزيادة عن ذلك فجمهور أهل العلم من الأئمة
الأربعة وغيرهم على مشروعية الزيادة. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه كان يرى بدعية الزيادة وعدم مشروعية الزيادة. والصحيح الذي تطمئن له النفس وجرى عليه عمل السلف الزيادة عن 11 ركعة أو 13 ركعة على الجواز وليس على المنع، والله أعلم. وأما من فاته قيام الليل وأراد أن يقضيه فيقضي في وقت الضحى مثل هذا الوقت. نحن الآن في بلادنا في الأردن من أرض الشام المحروسة بإذن الله عز وجل في وقت الضحى، وهذا الوقت هو أفضل وقت لصلاة الضحى أو لقضاء قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلاه في النهار 12 ركعة، وهذا حديث عائشة حديث صحيح. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه من فاته حزبه من الليل فصلاه قبل الظهر فكان كأنما صلاه من الليل. فالذي يفوته قيام الليل يصليه في وقت الضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمحين عن أفق السماء إلى ما قبل صلاة الظهر، وهو في بلادنا الآن في هذا الوقت، وأظن في بلادكم الآن أنتم بعد الظهر. لكن من فاته قيام الليل أو صلاة التهجد فيصليه إذا كان يصلي 11 ركعة في الليل يشفعها بركعة فيصلي 12 ركعة، وإذا كان يصلي 13 ركعة فيشفعها بركعة فيصلي 14 ركعة. لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى أكثر من 12 ركعة، ولكن ثبت عنه أنه صلى أقل من 12 ركعة، كما في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من هذه؟ قلت أم هانئ. قال مرحبا بأم هانئ. ثم خرج وكانت فاطمة تستره بثوب وهو يغتسل، فخرج فصلى 8 ركعات ما رأيت أخف ولا أتم منها، فثبت عنه وذلك ضحى، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصلاة 12 ركعة وأقل من ذلك إلى 18 ركعة وأقل من ذلك إلى ركعتين. فمن فاته قيام الليل أو فاته وتره صلاه بعد طلوع الشمس شفعا، يعني إذا كان فاته ركعة يصلي 2، فاته 3 يصلي 4، فاته 5 يصلي 6، فاته 7 يصلي 8، فاته 9 يصلي 10، فاته 11 ركعة يصلي 12 ركعة، وهذا أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. Alhamdulillah, saya Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala masih bisa bersama kita di dalam acara Fatwa Masyayikh, dan insyaAllah beliau sudah memberikan beberapa jawaban yang akan kami terjemahkan jawaban dari beliau. Langsung saja untuk terkait dengan pertanyaan pertama, Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala memberikan jawabannya. Beliau mengutip sabda Rasulullah SAW bahwasannya salat malam itu salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jika kamu khawatir atau takut masuknya waktu fajar sementara kamu belum selesai salat malam, maka cukupkan witirmu dengan 1 rakaat saja. Dan ada hadis sahih lainnya di riwayat lainnya dengan redaksi yang berbeda tapi lebih menyempurnakan dari redaksi yang pertama tadi. Rasulullah bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan juga salat di siang hari, yaitu salat sunnah maksudnya di sini, disunnahkan dilakukan
dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka yang utama salat sunnah dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan tetap boleh salat sunnah itu dilakukan dengan 4 rakaat. Namun akan tapi salat sunnah dengan 2 rakaat hukumnya ini mustahab atau lebih disunahkan. Dan salat malam yang paling utama adalah salat malam yang berdirinya lama. Orang yang salat berdirinya lama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling utama adalah salat yang berdirinya paling lama. Salat malam yang paling utama adalah salat yang berdirinya paling lama. Dan jumlah rakaat salat malam atau dinamakan salat tahajud, qiyamul lail adalah apa yang terdapat pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 12 rakaat, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Dan di dalam riwayat lainnya, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah pernah salat malam 13 rakaat. Dan ini jumlah rakaat paling banyak jika kita berpatokan atau menjadikan acuan 2 hadis tadi, yaitu bilangan 13 rakaat. Rakaat yang paling banyak yang pernah Rasulullah lakukan di salat malamnya. Dan ini sebaik-baik petunjuk atau tuntunan, yaitu adalah tuntunan Rasulullah SAW. Adapun salat lebih banyak dari jumlah bilangan rakaat tadi, yaitu 13, maka jumhur ulama dan para imam 4 madhab berpendapat disyariatkannya, atau boleh silakan lebih dari 13 rakaat. Adapun Imam Albani, yaitu guru ataupun syekh dari Syekh Akram Ziyadah, berpendapat atau beliau melihat salat lebih dari 13 rakaat itu hukumnya bid'ah dan tidak disyariatkan salat malam lebih dari 13 rakaat. Namun Syekh Akram Ziyadah memiliki pendapat yang berbeda dengan syekhnya. Beliau mengatakan, dan pendapat yang rajih ataupun benar dan jiwaku merasa tenang dengannya, yaitu apa yang disebutkan dalam kitab-kitab para salaf ataupun athar-athar para salaf, bahwasanya salat itu silakan 11 rakaat, 13 rakaat atau lebih. Dan adapun penyebutan jumlah bilangan yang Nabi lakukan itu adalah sifatnya hanya pembolehan saja, bukan pembatasan jumlah, sehingga tidak terlarang bila salat lebih dari 13 rakaat. Pertanyaan selanjutnya, adapun orang yang terlewat salat tahajudnya atau qiyamul lailnya dan ingin mengqadha'nya, kalau nanti mungkin bulan Ramadan salat tarawihnya terlewat, maka mengqadha'nya di waktu duha, seperti waktu pada saat ini, yaitu pada saat Syekh Akram Ziyadah menjawab pertanyaan para pemirsa. Tentunya waktu di Yordania, yaitu waktu di bumi Syam yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Syekh Akram mengatakan, kami sekarang berada di waktu duha, yaitu waktu duha menjelang duhur, dan ini adalah waktu yang paling utama untuk sholat duha atau mengqadha sholat malam. Dan Nabi SAW sendiri, jika beliau terlewat sholat malamnya, kemudian beliau pun mengqadha'nya di siang harinya atau di waktu duha sejumlah 12 rakaat. Dan ini terdapat dalam hadis Aisyah dan hadisnya sahih. Dan dalam riwayat lainnya di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang terlewat dari salat malamnya dan mengqadha'nya sebelum duhur, maksudnya waktu duha, maka seakan-akan dia seperti salat malam, meskipun tadi salat malamnya terlewat. Bagi yang terlewat salat malam, maka disunahkan mengqadha'nya di waktu duha. Dan waktu duha yaitu waktu antara terbitnya matahari seukuran lebih dari 2 tombak hingga menjelang datangnya waktu salat duhur. Seperti sekarang di waktu di negeri kami, kata Syekh Akram Ziyadah. Syekh Akram ketika berbicara menjawab pertanyaan ini, beliau berada di waktu duha menjelang duhur, dan ini waktu utama untuk sholat duha ataupun mengqadha sholat malam. Adapun di negeri kalian, kata Syekh Akram, sepertinya sekarang sudah lewat waktu duhur. Dan bagi yang terbiasa sholat malam 11 rakaat, maka ketika mengqadha'nya di waktu duha dengan mengenapkan bilangan rakaatnya menjadi 12 rakaat.
Demikian juga yang sholat malam 13 rakaat, maka mengqadha'nya dengan digenapkan menjadi 14 rakaat. Akan tetapi Syekh Akram Ali menegaskan, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah sholat duha lebih dari 12 rakaat. Yang ada beliau sholat kurang dari 12 rakaat, sholat duha kurang dari 12 rakaat. Seperti di dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Ummu Hani pernah bercerita bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah SAW di hari Fathu Makkah, membahas tentang Makkah. Dan waktu itu Rasulullah sedang mandi. Maka ketika Ummu Hani mengucapkan salam, Rasulullah pun membalasnya, dan kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa ya?" Maka Ummu Hani menjawab, "Aku Ummu Hani." Kemudian Rasulullah pun membalas, "Selamat datang wahai Ummu Hani." Kemudian beliau keluar lepas dari mandinya, dan pada waktu itu Fatimah menutupi aurat beliau saat beliau mandi dengan kain. Dan selesai Rasulullah mandi, beliau sholat 8 rakaat, yaitu sholat duha. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringkas dan sempurna dari sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di waktu duha. Dan ini dalil bahwa Rasulullah SAW sholat duha maksimalnya 12 rakaat. Dan terkadang kurang dari 12 rakaat tadi. Sampai dibolehkan sholat duha itu 2 rakaat. Dan barang siapa yang terlewat sholat malam ataupun witirnya, maka mengqadha'nya setelah terbitnya matahari, yaitu di waktu duha, dengan mengenapkan bilangan rakaatnya. Kalau sholat malamnya ganjil, maka digenapkan menjadi bilangan genap. Misalnya terlewat sholat sunnah 1 rakaat di malam harinya, maka mengqadha'nya menjadi 2 rakaat. Terlewat sholat malam 3 rakaat, maka mengqadha'nya menjadi 4 rakaat. Demikian juga ketika terlambat 5 rakaat atau terlewat 5 rakaat, maka mengqadha'nya menjadi 6 rakaat. Ketika terlambat 7 rakaat, maka digenapkan menjadi, atau terlewat sholat malamnya 7 rakaat, digenapkan menjadi 8 rakaat. Demikian juga ketika terlambat 9 rakaat, maka ketika dilaksanakan qadha'nya di waktu duha digenapkan menjadi 10 rakaat. Sampai Syekh mengatakan ketika seorang terbiasa salat malam 11 rakaat kemudian terlewat karena tertidur, maka salat qadha'nya ataupun mengqadha' salat malamnya di waktu duha menjadi 12 rakaat. Dan 12 rakaat ini adalah bilangan terbanyak yang pernah Rasulullah amalkan di salat sunnahnya di waktu duha. Kemudian Syekh Akram Ziyadah mengakhiri jawaban beliau dengan mengatakan, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan ya Syekhana. Soal berikutnya pemirsa, soal yang datang dari saudara Tribarkah Aditama di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, saya memiliki istri dan istri saya memiliki hutang puasa ketika baru melahirkan selama 1 bulan. Kemudian selama setahun karena beberapa keadaan diantaranya adalah takut ASI-nya tidak lancar, istri saya tidak sempat untuk mengqadha puasa tersebut. Sehingga hutang puasanya jadi bertambah. Dan tahun ini istri saya merasa berat untuk membayar hutang puasa. Padahal sudah mencoba untuk mengqadha'nya. Nah, apakah ada solusi terkait dengan masalah ini? Karena sudah dicoba namun sampai Ramadan berikutnya pun masih belum bisa. As-su'alu ya Syekh, qala sa'il, kanat zawjati aftarat nahar Ramadan bisababil wiladah wa laysat ladaiha taqatun fi qada'ihi bisababi ar-radha'ah, yani khilal ayami ar-radha'ah hatta ya'tiya Ramadan akhar. فما هو المخرج أو الحل من مثل هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. السؤال الثاني، تسأل الأخت السائلة أو يسأل الأخ عن زوجته السائلة أنها أفطرت في نهار رمضان ولم تستطع القضاء بسبب أفطرت في نهار رمضان بسبب الولادة، ثم لم تستطع القضاء بسبب الرضاع حتى جاء رمضان الآخر، فماذا تفعل؟ نعم. الجواب كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام ففدية إطعام مسكين، وفي قراءة أخرى ففدية إطعام مساكين، فتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا
وجبتين مشبعتين، يعني وجبة الإفطار ووجبة السحور، أو ما يقارب ذلك من طعام البر، القمح الذي يؤخذ منه يعجن منه الخبز، أو يعجن منه العجين ويخبز منه الخبز بقدر نصف صاع، مد للإفطار ومد للعشاء، مد للإفطار ومد مد للسحور ومد للإفطار. نعم، هذا الذي تفعله هذه المرأة. تفضل. Yang pertama mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ini sesuai firman Allah taala, maka baginya fidyah dari puasa yang ditinggalkan dengan memberikan makanan kepada orang yang miskin. Maka setiap hari yang dia tidak berpuasa padanya ditebus dengan memberikan setiap harinya itu makanan kepada orang miskin, dan setiap orang miskin mendapatkan 2 porsi yang mengenyangkan, kata Syekh Akram Ziyadah. Dia menambahkan porsi untuk sahur dan porsi untuk puasa. Jadi setiap orang miskin mendapatkan 2 porsi, porsi sahur dan porsi buka puasa. Atau apa yang semisal dengannya dari bahan makanan, yaitu mungkin gandum yang bisa dibuat roti, biasanya gandum yang halus dibuat roti dengan takaran setengah sa', atau setengah sa' itu 2 mud, dan 2 mud itu seukuran 2 telapak tangan ini. 1 mud untuk berbuka puasa dan 1 mud lagi untuk sahurnya. Ini yang harus dilakukan wanita tadi. Barakallahu fikum. Soal berikutnya pemirsa sekalian datang dari saudara Aan Andika di Lampung. Pertanyaannya adalah, saya sering sekali merasakan ketakutan dan kesedihan ketika membayangkan hari-hari setelah kematian, di mana begitu dahsyat, kemudian kehidupan setelah anak Adam di hari kiamat. Bagaimana solusinya dalam menghadapi masalah ini atau menghadapi ketakutan yang saya rasakan selama ini? Yaqulu sa'il ya syekhana, ash'uru bil khawf wal huzni syadid daiman indama ufakkiru fima ba'dal mamat wa ahwalil qiyamah. Narju nasihatakum wa tawjihakum li ya syekhana. Barakallahu fikum. السؤال الثالث يسأل الأخ أنه يشعر بالخوف والحزن إذا تذكر ما يكون بعد الموت ويوم القيامة. والجواب: كلنا يشعر بهذا الخوف وبهذا الحزن، وبما ينبغي علينا أن نحسن من خلاله عملنا للقاء الله تبارك وتعالى، مستذكرين ومذكرين قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أو قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونقرأ قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط رجل عن بعيره في حجة الوداع ومات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك قال أهل العلم أن الإنسان يبعث على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه. فمن أراد أن يطمئن وأن يرتاح في الآخرة بعد موته فليحسن عمله حتى يموت على عمل صالح. وفي الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيكثر من ذكر لا إله إلا الله في هذه الحياة الدنيا حتى إذا ما مات عليها. فإذا مات على لا إله إلا الله بعث على لا إله إلا الله. وفي الأثر
ليس على أهل لا إله إلا الله حسرة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في منشرهم. وهذا أثر إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، ولذلك نكثر في حياتنا الدنيا من ذكر لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. نكثر من هذا، نجعله على ألسنتنا. أو الاستغفار كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يتأول القرآن. أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فيكثر من هذا في حياته الدنيا، فإن شاء الله يموت على لا إله إلا الله ويبعث على لا إله إلا الله، فليس عليه حزن ولا خوف في قبره ولا في محشره ولا في منشره إن شاء الله. نعم، تفضل. Kita semua juga merasakan ketakutan dan kesedihan sebagaimana sepantasnya seorang mukmin, seperti kita ketika mengingat hari akhir atau mengingat kematian. Makanya kita hendaknya memperbaiki amalan kita sebagai bekal untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan juga mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, teguh pendiriannya dalam tauhid dan tetap beramal saleh, maka tidak perlu ada khawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Atau firman Allah lainnya, kata Syekh Akram Ziyadah, yaitu firman Allah yang berbunyi, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, dan malaikat akan turun, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Kemudian Syekh Akram melanjutkan, dan bacalah firman Allah Azza wa Jal yang berbunyi, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim dan memberikan hidayah bagi yang Allah kehendaki. Di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, ketika salah seorang sahabat terjatuh dari untanya waktu haji wada dan qadarullah dia meninggal, maka Rasulullah bersabda, kafani dia dengan 2 kain yang dia pakai, kain ikhramnya maksudnya, dan jangan diberi minyak wangi dan jangan ditutup wajahnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, karena dia akan Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Oleh karena itu para ulama mengatakan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisinya saat meninggal dunia. Maka maka seorang manusia itu berupaya agar bisa mengakhiri hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingin tenang dan nyaman di akhirat setelah dia mati, maka dia harus segera memperbaiki amalannya sehingga dia mati dalam keadaan beramal saleh. Dan sesuai hadis sahih yang disebutkan oleh Syekh Akram, barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Maka Syekh Akram mengatakan, maka berbanyaklah zikir la ilaha illallah dalam kehidupan dunia kalian semuanya, sampai ketika dia mati dia pun dimudahkan ataupun dia pun dimatikan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika dia memang Allah takdirkan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dibangkitkan dalam kondisi demikian juga, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah athar disebutkan
Tidak ada kesedihan bagi orang yang terbiasa mengucapkan kalimat atau zikir la ilaha illallah. Tidak ada kesedihan dan kesulitan bagi mereka di kuburan mereka dan juga di padang mahsyar. Meskipun athar ini isnadnya lemah, kata Syekh Akram, namun dia memiliki makna yang benar, makna yang sahih, yang sesuai dengan dalil lainnya. Oleh karenanya perbanyaklah zikir la ilaha illallah semasa hidupnya. Dan ini dikasihkan oleh sabda Nabi, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Perbanyak zikir ini, basahi lidah kita dengannya atau dengan istighfar, karena disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa doa yang sering Rasulullah panjatkan di akhir hidupnya, subhanallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Beliau mengamalkan ayat Quran yang merintahkan untuk berzikir dengan zikir demikian. Kemudian beliau berpesan kembali, perbanyaklah zikir ini di masa hidup kita di dunia. Insyaallah kita akan mati dengan ucapan la ilaha illallah dan dibangkitkan dengan mengucap la ilaha illallah, maka orang tersebut tidak akan bersedih di kuburannya dan dibangkitkan kemudian juga di padang mahsyarnya tidak akan bersedih. Jazakumullah khairan. Soal berikutnya ini soal yang berhubungan dengan zakat. Datang dari saudara Tri Saksono Adi di Kalimantan, tepatnya di Kota Balikpapan. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya jawaban atau pendapat yang rajih seputar zakat profesi? Karena ada yang mengatakan hukumnya valid, ada yang mengatakan tidak valid. Dan jika memang ada, berapakah besaran zakat profesi tersebut? Mohon penjelasannya, Syekh. Soal, yakni hal tujad zakatun tusamma zakat kasbil amal awil mihan fakam miqdaruha narjul bayan. Barakallahu fikum. السؤال الرابع يسأل السائل عن الزكاة، وهل في المهن والأعمال زكاة، وإن كان فيها زكاة فما هو مقدارها؟ هكذا السؤال؟ نعم. طيب، الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة زكاتين، زكاة عامة وزكاة خاصة. أما الزكاة الخاصة ففي 9 أصناف من الأموال، وهي الإبل والغنم والبقر التي تسمى بهيمة الأنعام، هذه 3. وفي النقدين الذهب والفضة. والآن الأوراق المالية هذه الدنانير والريالات والدراهم والجنيهات والدولارات واليوروات وما شابه، ما أدري ما اسم العملة التي في إندونيسيا. الآن العملات الورقية تنوب عن الذهب والفضة، فهذان صنفان، الذهب والفضة، إضافة إلى ال3 التي ذكرناها، الإبل والغنم والبقر، صارت 5. و4 من الأطعمة، من البر والشعير، البر اللي هو القمح الذي يصنع منه الخبز، البر والقمح، والتمر والزبيب. وقياسا على ذلك هذه 9 أصناف، فيقاس عليها مثلا الذرة والأرز وغيرها من الثمار التي يعني تحصد. وهذه سائر الثمار قال الله عز وجل فيها وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا سواء كان في المخصوص الذي ذكرناه، البر والشعير والتمر والزبيب، أو في عامة الثمار، متى يحصد يزكى. فباقي الثمار زكاتها عامة، لقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي قول الله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة عموما. ففي كل مال من الأموال زكاة، لكن هذه الزكاة العامة وهي واجبة بالمناسبة، الزكاة العامة واجبة، لكن المقادير فيها والأوقات التي توزع فيها والمصارف التي تنفق فيها أيضا عامة.
يعني ليس فيها تخصيص لشيء محدد مثل التمر والزبيب والبر والشعير الذي فيه العشر ونصف العشر. في الإبل أقل شيء 5 فيها شاة، 20 فيها من الإبل. في الغنم 40 شاة فيها شاة إلى 120، أو البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذه تسمى زكاة خاصة. أما الزكاة العامة من مثلا قطع السيارات، من الأراضي، من العقارات، من سائر التجارات والأموال المنقولة وغير المنقولة، فالزكاة فيها عامة. يقدر المسلم تقديرا ماذا يجب عليه من الزكاة، ويخرجها في أصنافها 8 وفي غيرها وفي الأوقات التي تناسبه. وهذا يعني فيه سعة على المسلمين، لكن لا بد أن يزكي. كان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه لا يكاد يمر في سيارته إلا ومعه ناس في السيارة، ويقول زكاة السيارة إركاب الناس فيها، يعني تحميل الناس فيها وتوصيلهم يعتبر من زكاة هذه السيارة. هذا مثال من الأمثلة يعني. فلذا مثلا الآن أنا أتكلم معكم، هذا زكاة العلم الذي وهبني الله سبحانه وتعالى، وكل شيء تنفق منه كما يقال ينقص إلا العلم تنفق منه فيزيد. ولذلك الذي مثلا عنده أقلام مثل هذه الأقلام يخرج منها من الزكاة ما شاء. عنده مصنع أقلام مثلا من هذه الأقلام، عنده مصنع أجهزة مثل هذا الجهاز، يخرج منها ما شاء. الأمر فيه واسع في الزكاة العامة. إنسان عنده مصنع نظارات مثلا مثل هذه النظارات، وجاءه أناس يحتاجون النظارات، يعطيهم ويعتبرها من الزكاة. ليس لها مقدار محدد ولا زمان محدد ولا مصارف محددة. فكل شيء في الأموال فيه زكاة تقديرية، بخلاف الأصناف 9 التي ذكرتها فتلك خاصة ولا بد من الالتزام فيها. Nah. Sesungguhnya Allah menjadikan zakat itu ada 2 macam. Zakat yang umum dan zakat yang khusus. Zakat yang khusus itu ya zakat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah, bahwasanya terdapat 9 jenis 9 jenis yang harus dizakati, seperti misalnya zakat unta, zakat kambing, zakat sapi, semuanya disebutkan atau dinamai dengan bahimatul an'am, zakat binatang ternak. Kemudian 2 berikutnya yang memiliki nilai tukar yaitu emas dan perak. Adapun uang yang beredar sekarang, mata uang yang ada sekarang ini seperti misalnya real, dinar, dolar, pound sterling, junai, euro, dan sejenisnya seperti mata uang di Indonesia yang tidak aku ketahui, maka mata uang kertas yang sekarang ini menggantikan posisi emas dan perak. Emas dan perak, kemudian ditambah 3 hewan ternak tadi menjadi 5. Kemudian jenis yang wajib zakati berikutnya adalah jenis makanan, yaitu jenis gandum halus, kemudian gandum kasar, kurma, dan kismis. Kemudian ini juga dikiaskan pada kewajiban zakat jagung dan juga beras, karena sebagai makanan pokok dan buah-buahan yang dipanen. Dan Allah berfirman terkait hal ini, Allah mengatakan, dan tunaikanlah haknya berupa zakat di waktu panen. Dan hal ini berlaku pada zakat khusus, yaitu zakat gandum yang kasar, gandum yang halus, kemudian kurma dan juga kismis. Adapun zakat yang sifatnya umum seperti semua jenis buah-buahan yang dipanen, maka wajib dizakati dengan zakat yang umum. Yang ini masuk dalam firman Allah, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian dari zakat atau dari sedekah.
Surat Adz-Dzariyat ayat 19. Dan di banyak firman Allah lainnya disebutkan, dan tunaikanlah zakatnya. Kemudian pada setiap harta itu ada zakatnya, dan zakat yang umum hukumnya wajib. Namun takaran, persentase ataupun waktu penyalurannya dan penerimanya sifatnya umum, atau bisa dibilang bebas. Tidak ada pengusahaan tertentu. Seperti zakat pada kurma, kismis, gandum kasar dan halus, yang misalnya ada persentase 10% atau 5%. Pada zakat unta yang jumlah minimalnya misalnya 5, maka wajib zakat 1 kambing. Memiliki 20 unta, zakat 1 unta. Memiliki 40 sampai 120 kambing, zakat 1 kambing. Memiliki 30 sapi, wajib zakat sapi muda, 1 sapi muda. Ini semua adalah zakat khusus. Adapun zakat umum, misalnya zakat kepemilikan mobil, properti, tanah, ataupun barang dagangan, dan harta yang bisa dipindah ataupun tidak bisa dipindah, maka zakat ini sifatnya umum. Seseorang muslim memperkirakan apa yang mau dia zakatkan dan disalurkan kepada 8 kelompok tadi, 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat atau selainnya. Dan di waktu yang tepat, kondisi yang momentum yang tepat, dan juga sesuai dengan kelapangan rezeki yang dia miliki, maka ini ada tuntutan untuk zakat. Bahkan Syekh Imam Al-Albani, Syekh kami, kata Syekh Akram Ziyadah, menyebutkan ketika beliau naik mobil dan bersama rombongan, maka beliau mewajibkan zakat bagi pemilik mobil yang digunakan untuk jasa angkutan berbayar tadi. Ketika kita naik mobil, misalnya mobil rental atau mobil yang digunakan sebagai angkutan, maka di situ ada zakatnya, kata Syekh Albani. Dan apa yang aku sampaikan ini adalah maksudnya jawaban beliau ini, fatwa-fatwa beliau ini adalah zakat ilmu yang beliau miliki. Beliau menambahkan semua yang diinfakkan akan habis kecuali ilmu. Kemudian beliau memberikan permisalan dan mengambil pena ataupun ballpoint. Jika ada yang punya pabrik ballpoint seperti ini, maka menyalurkan zakatnya berupa ballpoint yang dia sumbangkan. Yang punya pabrik mouse seperti ini, maka mengeluarkan zakatnya sesuai kehendaknya. Kemudian pada masalah ini sifatnya umum dan banyak kelonggaran. Kemudian beliau menambahkan lagi, orang yang punya pabrik kacamata, kemudian ada rombongan orang yang meminta kacamata kepadanya, maka beri mereka semua dan anggap itu sebagai zakat umum tadi. Tidak ada batasan persentase ataupun takaran tertentu. Demikian juga menerimanya bebas. Maka ini semua kembali kepada perkiraan orang yang muzakat tadi. Berbeda dengan zakat yang khusus pada 9 jenis tadi. Kalau zakat yang khusus, maka harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai aturannya, sesuai aturan yang berlaku, dan juga harus tunduk patuh kepada aturan tersebut. Allahu ta'ala alam. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Wa fikum barak. Soal berikutnya pemirsa datang dari saudara kita Cecep Permana Ningrat dari kota Cimahi. Beliau bertanya, saya memiliki istri yang baru saja melahirkan, dan setelah proses melahirkan ternyata masih ada sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Lalu dilakukanlah operasi kuretase. Namun setelah itu masih keluar darah nifas, hanya saja sedikit yang keluar. Pertanyaannya adalah, apakah istri saya tetap wajib sholat walaupun belum genap 40 hari darah tersebut sudah berhenti? Yaqulu sa'il ya syekhana, anjabat zawjati wa ba'dal ayyam minal wiladah tabayyana annahu la tazal fi rahmiha mashimah mutabaqiyah qalilah thumma tujra amaliyah kihat ma tusamma bi amaliyah kihat fatakhruj ba'daha qatrat minad dam fahal yu'tabar hadha ad-dam nifasan thumma in qata'a hadha ad-dam qabla 40 yawman fahal tajibu salatu ala zawjati?
Barakallahu fikum. السؤال الخامس يسأل السائل عن زوجته وقد ولدت ولكن لخطأ في الولادة بقي في بطنها المشيمة، فيضطرون لعملية تسمى عملية سماها الأخ، ما أستطيع أذكرها الآن لأني ما أعرف، ولكن نحن نسميها في بلادنا عملية تنظيفات، تنظيف الرحم من هذه المشيمة. وبعد إخراج هذه المشيمة نزل الدم على المرأة، فهل هو دم نفاس أم دم استحاضة؟ هكذا السؤال. نعم. بارك الله فيك. الجواب أنه من المعلوم أن المرأة إذا ولدت قد تبقى هذه المشيمة في رحمها أحيانا، وهذا خطأ من الطبيبة أو القابلة التي تولدها، فكان ينبغي أن تصبر عليها حتى تستخرجها، وهذا يمكن أن يقتل المرأة، وهذا خطأ قتل كثير من النساء، لأنه يصبح عند المرأة نزيف بسببه، وقد تفقد المرأة دمها فتموت، وهذا الخطأ الطبي قد يقع فيه كثير من الأطباء أو الطبيبات للأسف أو القابلات. وإخراج المشيمة هو من تتميم عملية الولادة، لا تتم عملية الولادة حتى تخرج هذه المشيمة، وبالتالي هي نفاس، وهذا الدم الذي ينزل معها سواء قبل إخراج المشيمة أو بعدها هو دم نفاس. ثم إذا انقطع هذا الدم قبل 40 فهي طاهرة إذا ظهرت عليها علامات الطهر، لأن النفاس حده عند الفقهاء أقله لحظة وأكثره 40، وفي بعض المذاهب أقله لحظة وأكثره 60، والذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة أكثره 40، وعند الشافعية أكثره 60. والصحيح وطبعا قول الشافعية بأنه 40، وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيح قالت كانت إحدانا تمكث 40 يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنفاس أكثره 40، لكن يمكن أن تطهر قبل ذلك يتغير طهرها بحسب مولدها، ففي بداية عمرها قد تمكث 20 يوما أو 10 أيام في أول مولود، في المولود الثاني قد يزداد النفاس بدل 10 أيام مثلا 15 يوما 15 يوما. بين الذكر والأنثى، المولود الذكر والمولود الأنثى يتغير أيضا نفاس المرأة. أنا أتكلم عن شيء واقع عايشته، ولذلك المرأة قد تطهر في بطن من بطون مولدها 10 أيام، قد تستمر إلى 20 يوما في بطن آخر، قد تستمر إلى 40 يوما في بطن آخر. المهم لها علامة طهر، إذا ظهرت علامة الطهر وهو إما نزول القصة البيضاء أو أن يتم الجفاف، تدخل القطنة بيضاء فتخرجها بيضاء، هذه علامة الطهر. فمتى رأت إحدى علامتي الطهر هذه القصة البيضاء أو القطنة البيضاء وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إذا كان عندها صيام في رمضان، وأن يعاشرها زوجها معاشرة الأزواج وسائر الحقوق الشرعية. والله أعلم. نعم. Syekh Akram Ziyadah menjawab pertanyaan yang kelima. Beliau mengatakan jawabannya bahwa hal yang sudah diketahui kalau seorang wanita yang melahirkan, terkadang plasentanya tetap berada di rahimnya atau tertinggal di rahimnya, dan ini terjadi karena adanya kesalahan medis, baik itu dari pihak dokter atau bidan wanita yang mengurus persalinan wanita tersebut. Maka wanita ini sepantasnya bersabar sampai dikeluarkan plasentanya. Dan kesalahan ini, yaitu kesalahan medis ini, banyak terjadi pada wanita yang berakibat mengucurnya darah dengan deras, dan wanita terkadang kehabisan darah sehingga bisa mengakibatkan dia sampai meninggal.
Dan kesalahan medis ini banyak didapatkan pada dokter dan bidan, dan ini kami sayangkan, kata Syekh Akram Ziyadah. Dan mengeluarkan plasenta itu bagian dari proses persalinan sendiri sampai plasentanya keluar. Dan darah ini, yaitu darah nifas, baik yang keluar berbarengan dengan persalinan atau sebelum dikeluarkannya plasenta atau setelahnya, maka ini semua adalah darah nifas. Dan jika berhenti sebelum 40 hari, maka dia dianggap suci atau dihukumi suci. Jika memang tanda-tanda ataupun alamat-alamat sucinya dia dari nifas itu sudah terlihat. Karena jangka waktu nifas paling pendek itu sesaat, dan paling lama itu sampai 40 hari. Dan di mazhab lainnya disebutkan paling pendeknya nifas itu sesaat dan paling lama 60 hari. Namun jumhur ulama yang tiga, yaitu mazhab yang tiga, mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali, mengatakan bahwasanya paling lamanya itu 40 hari. Adapun mazhab Syafi'iyah mengatakan 60 hari. Meskipun ada sebagian kecil ulama Syafi'iyah mengatakan 40 hari, dan ini sebenarnya pendapat yang sahih atau yang benar. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah, bahwa para wanita sahabiat, para wanita sahabat di antara kami terbiasa nifas paling lamanya itu 40 hari di masa Rasulullah SAW masih hidup. Maka Syekh Akram mengatakan maka nifas paling lama itu 40 hari, dan mungkin saja seorang wanita suci dari nifas sebelum 40 hari atau kurang dari 40 hari. Dan sucinya seorang wanita dari nifas itu tergantung dengan waktu melahirkannya. Ketika dia melahirkan di masa mudanya atau ketika dia melahirkan pertama kali, mungkin nifasnya hanya 10 sampai 20 hari. Kemudian persalinan kedua, waktu nifasnya bertambah dan lebih lama. Sebelumnya misalnya 10 hari menjadi 15 hari. Kemudian tergantung juga dengan jenis kelamin bayi yang lahir dari rahimnya, laki-laki atau perempuan. Beliau menegaskan, yang aku sampaikan ini adalah realita yang aku alami, pengalaman yang beliau dapatkan semasa beliau hidup selama ini. Oleh karena itu beliau menegaskan kembali, wanita bisa suci 10 hari dari nifasnya tergantung jumlah persalinan yang dialaminya. Mungkin di awal persalinan dia nifasnya 10 hari, kemudian kelahiran kedua bertambah 20 hari, dan seterusnya bertambah sampai menjadi paling lama 40 hari. Dan yang terpenting munculnya tanda-tanda suci dari nifasnya tadi, misalnya keluarnya cairan putih atau sudah kering dan dicek menggunakan kapas putih, dan ketika kapas dikeluarkan tetap dalam kondisi putih. Maka kapan saja terlihat alamat sucinya dari nifas, dari dua alamat tadi, maka wanita ini wajib mandi, sholat, puasa bila memang di bulan Ramadan, dan juga berhubungan dengan suaminya sebagaimana hubungan suami istri, dan dia juga memiliki kewajiban melakukan semua kewajiban syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Soal tali, soal berikutnya pemirsa sekalian, datang dari saudara Nur Cahayana di Bekasi, Jawa Barat. Ia bertanya, saya mendengar penjelasan bahwa doa anak yang soleh itu dikabulkan oleh Allah. Namun bagaimana jika si anak ini belum sempat diakikahi ketika dia masih kecil? Apakah doanya pula akan tergadaikan? Dan apakah juga akhirnya tidak terkabulkan? Lalu bagaimana solusinya ya Syekh? As-su'al yaqul ya Syekh, sami'tu anna du'a min waladin salih liwalidayhi mustajab. Lakin law kana al-walid lam ya'uq an waladihi fahal ad-du'a mustajab? Narju minkumul bayan wa tawjih. السائل يسأل أنه سمع بأن دعاء الولد لوالده مستجاب، فإذا لم يعق الوالد عن ولده ودعا له الولد هل يستجاب الدعاء؟ الجواب أن العقيقة لا دخل لها في الدعاء. العقيقة متعلقة بالشفاعة وليس بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون وفي لفظ مرتهن بعقيقته، أي شفاعته مرهونة بعقيقته. فإذا أنت عققت عن ولدك أو عن ابنتك، والعقيقة بالمناسبة هي سنة
مستحبة وليست واجبة. فإذا عققت عن ولدك أو عن ابنتك استحققت عليها أن يشفع لك ولدك أو ابنتك، لكن الدعاء ليس من الشفاعة، يعني ليس هو الشفاعة بل هو من الشفاعة. فالذي يدعو لوالديه هو يشفع عند الله عز وجل لهما، وهذا يعني الدعاء أعم من العقيقة. فإذا لم تعق عن ولدك أو ابنتك ودعا لك ولدك تنالك شفاعته إن شاء الله وينالك دعاؤه، لكن إن عققت عنه فهذا مضمون أن تقبل شفاعته فيك ودعاؤه فيك. فالعقيقة تقرب الإجابة وتؤكدها، ولكن عدم فعلها لا يمنع الإجابة ولا يمنع الشفاعة ولا يمنع وقوعها، أو لا يمنع وقوعها بالأحرى. فأوصي كل الآباء أن يحرصوا على العقيقة عن أبنائهم حتى تنالهم شفاعتهم ومنها دعاؤهم. بارك الله فيكم. Menjawab pertanyaan berikutnya, Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah, beliau mengatakan bahwa akikah itu tidak ada kaitan sama sekali dengan ijabahnya doa sang anak. Akikah itu hanya berkaitan dengan syafaat si anak untuk orang tuanya, bukan doa. Sebagaimana yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya yaitu syafaatnya nanti. Syafaat si anak ini untuk orang tuanya tergadaikan dengan akikahnya. Apakah sudah diakikah atau belum? Kalau belum diakikah akan tergadaikan. Kemudian kalau si penanya ini sudah mengikahi anak laki-lakinya atau anak perempuannya, dan akikah sendiri sebenarnya hukumnya adalah sunnah, mustahabbah, bukan dihukumi wajib. Kemudian jika penanya ini sudah mengakikahi anak laki-lakinya atau perempuannya, maka insya Allah berhak mendapatkan syafaat dari mereka, dari anak laki-laki atau perempuannya. Dan doa itu sendiri tidak mesti berarti syafaat, meskipun doa juga termasuk dari bagian syafaat itu sendiri. Namun akan tetapi doa itu sifatnya lebih umum dari akikah itu sendiri, dan juga jika si penanya ini sudah mengakikahi anak laki-laki dan perempuan, insya Allah, beliau mulai lagi menegaskan, Syekh Akram Ziyadah, insya Allah kamu akan mendapatkan syafaat dan doa mereka. Akan tetapi jika kamu belum mengakikahinya, maka kamu tidak dijamin untuk mendapatkan syafaatnya. Berbeda ketika dia sudah memberikan akikah bagi anak-anaknya, insya Allah dia dijamin mendapatkan syafaat dari anak-anaknya. Akikah sendiri semakin mendekatkan diijabahnya syafaat atau dikabulkannya syafaat sang anak untuk orang tuanya. Namun orang yang tidak mengakikahi putranya pun sebenarnya tidak terhalangi dari syafaat sang anak kepada orang tuanya. Tetap ada kemungkinan untuk diijabah. Kemudian beliau di akhir berpesan, aku wasiatkan kepada semua orang tua, semua ayah, untuk bersungguh-sungguh dalam akikah anak-anak mereka, sehingga mereka mendapatkan keutamaan syafaat dari putra-putra mereka, dan termasuk juga mendapatkan doa-doa dari putra-putra mereka. Barakallahu fiikum. Syukran jazilan alal ijabah ya Syekh. Soal berikutnya pemirsa sekalian dari Elveria Syamdani, Banten. Pertanyaan ini berhubungan dengan jual beli hewan. Beliau bertanya, saya peternak kelinci yang sering kirim bibit kelinci ke daerah-daerah dengan cara apabila pembeli telah mentransfer uang ke saya, maka saya akan kirim bibit kelinci tersebut. Namun terkadang dalam pentransferan tersebut, dalam pengiriman, si bibit ini mati, sedangkan saya mengirimnya dalam keadaan sehat dan masih hidup. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus ganti rugi? Jazakallah khairan. Yaqulu sa'il ya syekhana, hadha ma yata'allaq bi bai' al-hayawanat, yani ana murabbi aranib
wa abi' budhur al-aranib an tariqi irsaliha ba'da an yaqum al-mushtari bitahwil al-amwal ilayya. Ma huwa al-hukm idza matat al-badhrah athna irsaliha ila al-mushtari fahal alayya ad-dhaman ay yajib alayya ta'widuha ilman annani arsaltuha hayyatan wa bi sihatin jayyidah. السؤال السابع، سائل يسأل أنه يبيع الأرانب ولا يحول هذه الأرانب ويرسلها إلا إذا وصله المال، فإذا ماتت هذه الأرانب أو بعضها في أثناء الطريق فهل يجب عليه أن يعوض صاحب المال أو الشاري عما مات أم يكتفي بإرسالها حين أرسلها سليمة؟ الجواب أنه لا بد من وصولها سليمة إلى الشاري إلا إذا قصر الشاري في رعايتها فيتحمل هو المسؤولية. أما البائع فعليه أن يضمن سلامتها من خروجها من عنده إلى وصولها إلى الشاري، فإذا ماتت أو حصل لها شيء في الطريق فعليه أن يضمن ذلك، إلا أن يكون بينهما شرط واتفاق مسبق على غير هذا، فالمسلمون عند شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن توصل الأرانب إلى أصحابها سليمة إن لم يكن بينكم شرط. أما إن كان بينكم شرط فهذه مسألة أخرى تخضع للشروط والله أعلم. Berpindah ke pertanyaan berikutnya, Syekh Akram Ziyadah hafizahullah memberikan jawaban terkait pertanyaan tadi, yaitu dia harus mengirimkan kelinci tadi ke tangan pembeli dalam keadaan selamat, kecuali jika memang pembeli yang teledor atau lalai dalam merawat kelinci tadi, maka sang penjual tidak memiliki tanggungan apapun dan tanggung jawabnya sudah beralih kepada pembeli. Adapun penjual harus memastikan keselamatan kelincinya dari mulai dia kirim sampai tiba ke pembelinya. Di sini sepertinya Syekh Akram Ziyadah fokus ketika pengiriman kelinci ini dilakukan langsung oleh sang penjual, tidak dititipkan oleh jasa pengiriman. Kemudian jika terjadi sesuatu pada kelinci tadi di perjalanan, maka penjual lah yang menjaminnya, kecuali bila antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah ada persyaratan yang mereka sepakati. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, al-muslimuna ala syurutihim, tiap-tiap kaum muslimin itu memiliki syarat di antara mereka masing-masing, dan itu harus dipenuhi. Kemudian perkara berikutnya adalah sabda Rasulullah SAW bahwa al-muslimuna ala syurutihim tadi, setiap muslim itu memiliki syarat dan kesepakatan yang sudah mereka sepakati sebelumnya, maka ini pun tidak berlaku, tidak menjadikan si penjual ini bertanggung jawab terhadap kelinci yang dia kirimkan ketika memang sudah ada kesepakatan dan membelinya. Kemudian dan hukum asal kasus ini sendiri bahwa pengiriman kelinci itu harus sampai ataupun tiba di tangan pembelinya dalam keadaan selamat, kembali selama tidak ada syarat di antara pembeli dan penjual. Untuk kesepakatan antara penjual dan pembeli, adapun bila kita dapatkan ada syarat di antara penjual dan pembeli ataupun ada kesepakatan khusus, maka ini tentu adalah masalah yang berbeda. Dan permasalahan ini dikembalikan kepada syarat ataupun kesepakatan yang mereka sepakati. Misalnya sang pembeli sepakat kalau misalnya di perjalanan kelincinya itu qadarullah mati, maka pembeli rela untuk istilahnya merugi di sini. Maka itu sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli masing-masing. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Soal berikutnya pemirsa dari Bapak Eko Sugianto di Padang Lawas, Sumatera Barat. Sumatera Utara. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya memiliki anak laki-laki yang baru saja meninggal
dan dia berumur 17 tahun karena kecelakaan lalu lintas. Mohon ya Syekh ajarkan kepada saya doa untuk anak saya tersebut yang sahih yang bisa saya baca pada saat-saat tertentu seperti sujud ketika sholat. Lalu apakah amal yang bisa saya lakukan sebagai orang tua agar pahala tetap mengalir kepada anak saya tersebut? Apakah amalan-amalan seperti sholat wajib, puasa, itu juga bisa mengalir ke anak saya? Yaqulu sa'il ya Syekh, tufiya ibni wa umruhu 17 sanatan bisababi hadith mururi narju minkum ba'da tawjihat. Al-awwal, hal hunaka du'a law ad'u Allah bihi li ibni yustajab. Thumma ma hiya al-a'mal allati idza 'amiltu biha yantafi' ibni biha ay fi thawab. Barakallahu fikum. طيب، أولا نقول للأخ السائل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى. اصبر واحتسب، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لولدكم وعوضكم الله عز وجل خيرا منه. فإن كنت لازلت ممن ينجبون، يعني عندك القدرة على الإنجاب وعندك الزوجة، فاحرص أن تنجب غيره، وإن لم يكن عندك الزوجة فتتزوج، ولعل الله عز وجل أن يعوضك خيرا مما أخذ منك. ولنا في حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين عبرة وعظة في ذلك، حين مات أخ له من أمه أم سليم فكتمت عن زوجها أبي طلحة حتى جامعها، وجاء في اليوم التالي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بينه وبينها، والقصة تطول، لكن الشاهد في ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فكانت النتيجة أن عوضهما الله عز وجل بدلا مما أخذ منهما غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولده عبد الله. وقال أنس رضي الله تعالى عنه رأيت 9 من ولده يحفظون القرآن، ومنهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رواة الحديث المشهورين. فنقول لهذا الأخ احرص لعل الله عز وجل يعوضك خيرا مما أخذ منك. وخير ما تدعو به بعد هذا أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتكثر من هذا الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وادعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يتجاوز عن سيئاته وعن زلاته، فإن دعاء الوالد لولده مستجاب، فأكثر له أنت ووالدته من الدعاء له. وإذا أردت أن تتصدق عنه بشيء فالصدقة عنه مشروعة، وأفضل الصدقة الماء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه. فإذا حفرت بئرا من ماء أو وضعت شيئا من الماء صدق عنه، فهذا خير ما تفعله، سواء كان هذا الماء للإنسان أو للحيوان، لأن في كل ذات كبد رطبة أجرى، كالمرأة التي أسقت الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها. ولذلك يمكن أن تتصدق عنه، وأفضل الصدقة الماء، والله عز وجل يعوضك خيرا إن شاء الله. نعم. Menjawab pertanyaan berikutnya, Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah, pertama-tama beliau menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan kepada orang tua yang kehilangan anaknya ini. Beliau mengatakan pertama-tama kami sampaikan kepada penanya, innalillahi ma akhad, sungguhnya semuanya itu milik Allah dan akan Allah ambil, dan Allah jugalah yang memberikannya.
dan segala sesuatu itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sudah Allah takdirkan sesuai dengan ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi orang yang mendapatkan musibah wafatnya putra tersebut, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengagungkan atau memperbesar pahalamu dan juga menjadikan musibahmu itu sebagai musibah yang berakibat baik. Dan semoga Allah mengampuni jenazahmu. Dan beliau kembali mendoakan dan semoga diganti dengan putra yang lebih baik dari putra yang sebelumnya. Jika memang masih diberikan kemampuan si penanya ini untuk punya anak lagi dan masih punya istri, maka bersungguh-sungguhlah untuk memiliki anak lagi. Dan bila istrimu sudah tiada, maka menikahlah dan semoga Allah mengganti yang lebih baik dari apa yang diambil darimu, memberikan putra yang lebih baik daripada yang sebelumnya telah wafat. Dan ada sebuah hadis atau sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika saudara seibunya meninggal dan ibunya bernama Ummu Sulaim, ini ibunda Anas. Ketika putranya meninggal, Ummu Sulaim merahasiakan kematian anaknya dari Abu Talha, suaminya, yang kebetulan waktu itu sedang safar. Ketika Abu Talha pulang, disambut dengan istimewa dan juga sampai berhubungan suami istri. Baru setelah selesai menuntaskan hajatnya dan disebutkan oleh Syekh di kemudian harinya, baru Ummu Sulaim mengabarkan kepada suaminya yang bernama Abu Talha bahwa anaknya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pada intinya ketika mendengar kisah istimewa ini, kisah luar biasa dari Ummu Sulaim ini, beliau pun mendoakan semoga Allah memberkahi waktu kalian tadi malam. Maka hasilnya, kata Syekh Akram Ziyadah, Allah gantikan bagi mereka putra yang diberi nama Rasulullah langsung. Mereka memiliki putra lagi dengan nama Abdullah. Ummu Sulaim dan Abu Talha memiliki putra namanya Abdullah. Dan Anas, perawi hadis ini, mengatakan bahwa aku melihat dari 9 putra Abdullah ini, 9 orang anaknya, semuanya itu menghafal Quran. Termasuk diantaranya adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, rawi hadis yang terkenal, yang masyhur. Beliau kembali berpesan, bersungguh-sungguhlah semoga Allah menggantikan bagimu lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan sebaik-baik ucapan baginya adalah, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Dan jangan lupa mengucapkan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, mereka ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beliau kembali menegaskan, perbanyaklah ucapan doa ini, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagiku atau darinya, dan juga berikanlah aku pahala atas musibahku ini. Dan jangan lupa, Syekh berpesan, doakan anakmu yang mayit tadi, si mayit tadi, agar Allah mengampuninya dan merahmatinya dan maafkan dan menghapuskan dosa-dosanya. Karena sesungguhnya doa orang tua untuk anaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbanyaklah doa tadi. Dan jika ingin sedekah bagi si putra yang sudah meninggal tadi, sudah wafat, maka sedekah pun disyariatkan. Dan sedekah yang paling utama adalah yang Rasulullah tekankan dan yang Rasulullah pesankan kepada sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Ubadah, adalah sedekah berupa air. Yaitu ketika Sa'ad bin Ubadah ingin bersedekah untuk ibundanya yang sudah wafat, maka Rasulullah pun berpesan kepada Sa'ad bin Ubadah, jika kamu bisa menggali sumur atau memberi sedekah air atau membuatkan aliran air, maka itu adalah sedekah yang paling utama, baik nantinya yang manfaatkan air tersebut adalah manusia ataupun hewan. Dan itulah sebaik-baik atau seutama sedekah. Allahu ta'ala alam. Ya, barakallahu fiik. Sayatina insyaallah hadha soal akhir ya Syekhana. Insyaallah pemirsa sekalian, ini adalah soal yang terakhir. Soal dari saudari Lucia di Jakarta Selatan. Pertanyaannya adalah, kakak sulung lelaki kami belum lama ini wafat, meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dewasa, dan seorang anak perempuan dewasa. Anak laki-laki dewasa ini umurnya 20 tahunan
sedangkan anak perempuannya sudah berusia 16 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kami sebagai saudara, yakni adik lelaki dan adik perempuan dari suami yang wafat tersebut, wajib untuk menafkahi istri dan anak-anak kakak kami? Jika iya, sampai kapan? Semoga Allah memberikan keberkahan pada Syekh. Jazakallah khair. As-soal ya Syekh, tufiya akhi qabla al-ayyam wa lahu zawjah wa ibnun wa umruhu 20 sanah wa bintun umruha 16 sanah, fahal alaina ka akhin lahu wa ammin li abnaihi nafaqatun li abnaihi thumma ila mata tastamiru hadhihi an-nafaqah li abnaihi? Barakallahu fikum. نقول لك ما قلناه للأخ السابق: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى، اصبر واحتسب، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. والجواب على سؤالك أن الأخ الابن هذا الذي هو ابن 20 سنة لا تجب عليكم نفقته، بل نفقته واجبة عليه، كذلك نفقة أمه واجبة عليه، ونفقة أخته ابنة 16 سنة واجبة على أخيها. ولكن إذا أنتم تصدقتم عليهم وأنفقتم عليهم إعانة لهذا الشاب الذي هو في مقتبل العمر، فالله عز وجل يجزيكم خير الجزاء على ذلك. أما لا تجب عليكم إلا إذا كان هذا الشاب لا يمكنه العمل ولا يمكنه الاكتساب، ولا بد من الإنفاق على المرأة وعلى البنت، فتصدقوا وأنفقوا عليهم، لكن ليس على الوجوب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم قليلا أو كثيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والنفقة على هؤلاء صلة رحم وصدقة، حتى لو لم تكن واجبة عليكم، صلة الرحم هنا والصدقة ثابتتان لكم والله أعلم. Menjawab pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan sebelumnya, hampir mirip. Beliau menyampaikan, kami sampaikan hal yang sama kepada penanya sebelumnya, yaitu Syekh Akram Ziyadah di sini mendoakan kepada orang yang ditimpa musibah, sungguhnya milik Allah apa yang akan diambil dan apa yang telah Allah berikan, dan segala sesuatu di sininya sudah Allah takdirkan atau tentukan sesuai dengan ajal yang Allah tentukan tentunya. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengagungkan pahalamu, memperbesar pahalamu, dan menjadikan baik musibahmu dan mengampuni jenazahmu, dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan jawaban untuk pertanyaan penanya tadi bahwa anak saudaramu, anak laki-laki saudaramu yang sudah berusia 20 tahun tidak wajib untuk kamu nafkahi. Bahkan harusnya dia menafkahi ibunya dan juga adik perempuannya yang berusia 16 tahun. Namun bila kalian memang ingin sedekah kepada mereka dan menafkahi mereka untuk membantu anak pertama yang sebenarnya sudah dewasa, maka Allah tentunya akan membalas bagi kalian sebaik-baiknya balasan. Tapi tetap itu sedekah tersebut tidaklah wajib. Tidak wajib menafkahi mereka, kecuali jika pemuda ini memang tidak bisa sama sekali untuk bekerja atau mencari penghasilan sendiri. Sementara dia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi ibu dan adik perempuannya, maka sedekahlah kalian kepadanya. Tapi sekali lagi hukumnya tidak wajib. Dan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kalian baik yang sedikit ataupun banyak, dan apa saja yang kalian persembahkan dari kebaikan tentunya akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar menanti kalian. Dan nafkah kepada mereka bernilai silaturahmi sekaligus bernilai sedekah. Meskipun itu tidak wajib, pahala silaturahmi dan sedekah tadi tetap berlaku baginya. Jazakumullah khairan.
انتهينا من الأسئلة يا شيخنا بارك الله باقي فيكم. سؤال حتى نتم 10، لماذا لم تتموها 10؟ طيب خير إن شاء الله. في العادة هم يسألون 10 أسئلة، المرة سألتم 9. Gimana؟ أما السؤال الأول ثلاثي فهي 12 سؤال، 12 سؤالا أو 12 من الأسئلة. Iya. هل نستمر لسؤال واحد؟ ممكن، أنا ما عندي مانع. Baik. طيب. نستمر لسؤال واحد يا شيخ. ربما هذا سؤال يكون السؤال الأخير. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudari sekalian, datang dari Bapak Tommy di Pati, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua dan seluruh umat muslim. Ya Syekh, benarkah bahwa orang-orang yang dicintai Allah biasanya tersembunyi? Begitu juga amalan-amalan mereka. Apakah ciri dari orang-orang yang dicintai Allah? Jazakumullahu khairan. Yaqulu sa'il, ya Syekhana, hal sahha anna Allah yuhibbul akhfiya, ay alladhina yukhfuna a'malahum an ru'yatin nas. Thumma ma hiya sifatun aw awsaf lilladhina ahabbahumullah min ibadihi. طيب، أسأل الله عز وجل أن يحبنا وأن يحبك وأن يحب سائر المستمعين والمشاهدين. الآيات والأحاديث في السبل الموصلة إلى محبة الله عز وجل كثيرة، بل كثيرة جدا، ومنها موضوع السؤال هذا، إن الله يحب العبد الخفي التقي، وهذا حديث صحيح ثابت في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال إن الله يحب العبد التقي الخفي. والإخفاء الأعمال عن أعين الناس وعن علمهم مشروع، كما قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما قدمت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه الأعمال الخفية تكون سببا لمحبة الله ولنجاة العبد، ولذلك احرص أن تعمل أعمالا حيث لا يراك فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يحقق للإنسان الإخلاص ويحقق له في الآخرة النجاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية، وأن يجعل أعمالنا خالصة له سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم وأسئلة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kemudian pertanyaan terakhir yang Syekh Akram Muhammad Ziyadah jawab, hafizahullah ta'ala. Beliau sebagaimana kebiasaan beliau di awal mengatakan, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa mendoakan kita semuanya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencintai kami dan juga kalian. Demikian juga dengan seluruh pemirsa Fatwa TV. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan cinta Allah itu sangat banyak sekali. Di antaranya apa yang ditanyakan oleh penanya tadi, yaitu adalah sabda Rasulullah, innallaha yuhibbul abdal khafiyat taqi, atau innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang dia senantiasa menyembunyikan amalannya, bisa menyembunyikan amalannya dan juga bertakwa kepadanya. Inilah sebuah hadis sahih dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Menyembunyikan amalan dari pandangan manusia dan menjadikan mereka tidak tahu dengan amalan kita,
ini adalah sebuah perkara yang disyariatkan. Dan jika kalian menampakkan sedekah sebagaimana yang Allah firmankan, maka itu adalah sebaik-baik kebaikan. Dan jika kamu mampu menyembunyikan sedekah tadi dan berikan kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagimu. Demikian juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 7 kelompok. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu berkaitan dengan 7 kelompok yang Allah berikan naungan di hari kiamat, yaitu hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antaranya disebutkan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Yang artinya di sini orang yang bersedekah ini sangat pandai menyembunyikan amalan sedekahnya dari manusia lainnya. Demikian juga dengan golongan berikutnya, itu seorang yang menyendiri di malam hari salat malam dan dia mengingat Allah SWT sampai meleleh air matanya, maka dia pun termasuk orang yang bisa menyembunyikan amalannya. Amalan-amalan yang tersembunyi ini adalah sebab dicintai oleh Allah SWT dan sebab keselamatan seorang hamba. Oleh karenanya beramallah dengan amalan-amalan yang tidak diketahui melainkan hanya oleh Allah SWT saja. Karena ini tentunya merealisasikan ikhlas dan juga keselamatan. Beliau kembali berdoa, aku mohon kepada Allah SWT agar memberikan kepada kita rizki berupa keikhlasan dalam perkataan, amalan dan juga niatan, dan menjadikan amalan kita hanya tulus kepadanya Allah Azza wa Jal, baik yang tampak, amalan yang tampak atau tersembunyi. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Aku menitipkan kalian semuanya kepada Allah SWT, dan tidak akan hilang sesuatu yang dititipkan kepada Allah SWT. Dan beliau di akhir menutup dengan doa majelis dan berpesan, insyaallah beliau akan siap menyapa pemirsa sekalian, menjawab pertanyaan yang masuk, baik itu di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lainnya. Wallahu taala alam. Baik. Jazakallahu khairan ya Syekhana alal ijabah. Istafadna minkum katsiran min ijabatikum. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Wa natamanna minkum liqa akhar rubbama fi syahri Ramadan al-ati insyaallah. Barakallahu fikum. إن شاء الله نحن معكم في رمضان وفي غير رمضان إن شاء الله. Baik. في رمضان قبل رمضان وبعد رمضان إن بقي في العمر فسحة نحن معكم ومستعدون في أي وقت إن شاء الله. Baik, barakallahu fikum. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian program acara Fatwa Masyaikh yang kali ini menghadirkan Syekhna Syekh Akram Muhammad Ziyadah dari Markas Albani Yordania. Semoga acara ini memberikan kita faedah ilmu dan wawasan yang cukup untuk kita nantinya beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan agar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik dengan peribadatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari kami, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.